అప్రజ్ఞాతములో when you want to move some part, it is these nadis that first move before the nerves move when the mind directs. So they are voluntary. కనుక మనస్సు ఇచ్ఛ కలిగినప్పుడు భౌతిక దేహం చలనము ఈ మొదటి తరగతి నడుల ద్వారా జరుగును. అటు పైన నరములు కదులును. దెన్ ఓన్లీ ది నర్వ్స్ బిగిన్ టు మూవ్. ఇక రెండవ తరగతి కొంతవరకు మన వశమును ఉండును గాని అటు పైన ఉండవు. దెన్ ది సెకండ్ కేటగిరీ ఆర్ obedient to us to some extent, but not at all to a greater extent. For example, the respiratory system, the nadis of the respiratory system. ఉదాహరణకు శ్వాస. మీరు కావాలంటే ఒక నిమిషం ఆపచ్చు, కాసేపు యోగాభ్యాసం అని అనుకుని దమ్బట్టచ్చు, ఆ పైన దగ్గు వస్తుంది, మన ఇష్టం కాదు. So for a few moments you can check the respiration or control the respiration in the name of Nasti Pranayama, and afterwards you cannot. So they are semi-voluntary. There are many centers like that. And then involuntary. For example, the heartbeat. అప్రజ్ఞాతములు నాకు ఉదాహరణ హృదయ స్పందనము. So, there are mainly three types. Higher functions are conducted by involuntary nadis. ఉత్తమ ప్రక్రియలన్నీ అప్రజ్ఞాతముల వలన జరుగును. So also muscle and nerve movements. అదే విధముగా కండరముల నరముల కదలికలు అవన్నీ ప్రజ్ఞాతం కానివి మిగిలినవి. సపోజ్ వీఆర్ స్లీపింగ్, ది ఫుడ్ ఈజ్ గెటింగ్ డైజెస్టెడ్. కదలిక. Suppose an insect is crawling up on our hand while sleeping, then we automatically do it like that. It is not voluntary. So the first category work to conduct the functions of muscle and nerve movements, and also sound and color sense, to produce sound sense and color sense. శబ్దమునకు రంగునకు పనిచేయు ప్రజ్ఞలో కూడా ఈ విభాగమే పనిచేయను. సో నంబర్ అండ్ షేప్ సెన్స్ ఆల్సో ఇన్వాలంటరీ. ఇవన్నీ ఇన్వాలంటరీ. నంబర్ అండ్ షేప్ సెన్స్ ఆల్సో. సంఖ్యకును ఆకారమునకును సంబంధించిన ప్రజ్ఞ కూడా అప్రజ్ఞాత నాడుల ద్వారానే పనిచేయను. I told you, explained you previously that number consciousness is automatic and it has nothing to do with our teaching or learning numbers. I told you, for example, when one child is given 2 chocolates and another child is given 10 chocolates, the first child gets wild and the second child gets mild. So, number consciousness is different from learning numbers. And we
have 32 teeth, it proves that the embryo has number consciousness called Kapila. I told you previously. ఇది నాడుల గురించి ఉపోద్ఘాతం. ఈ నాడులు ఎన్ని ఉన్నవి? నెక్స్ట్ పాయింట్. హౌ మెనీ నాడీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ us? నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇన్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ. Even this single point is very difficult, therefore we cannot know everything in this world. So let us restrict to the number of nadis in the human body. So మానవ దేహమున ఈ నాడులు ఎన్ని ఉన్నవి? It is said that there are 3,300 nadis in all in the human body. మానవ దేహమున 3,300 నాడులు ఉన్నాయి. A group of 10 nadis is governed by an intelligence in nature. 10 నాడులు ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞకు విధేయములై పనిచేయడం. These intelligences of nature are called devas. ఈ ప్రజ్ఞలనే దేవతలు అందరూ. Mainly there are 33 devas in every constitution. ప్రధానముగా 33 దేవతలు కలరు ప్రతి దేహమునందును. ఒక్కొక్క దేవత 100 నాడులను పనిచేయించును. Each deva governs 100 nadis in groups of 10. అతడు తన 100 నాడులను 10 కింద విభజించి he divides his 100 nadis into groups of 10. చిల్లర దేవతలకు అప్పచెప్పును. అండ్ entrusts to minor devas who work. ఇన్నిటిని గురించి తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు కష్టం కనుక ఇందులో ముఖ్యాన్ని తీసుకుందాం. లెట్ us try to understand how many are very important among these 3,300. It is said in Tantra Shastra, Mantra Shastra and Ayurveda that 1,001 nadis are foremost, they are prominent. ఏమండి, ఇందులో 1001 ముఖ్యములు. వీనిలో 300 మరియు ముఖ్యములు. అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ 300 ఆర్ more important. Out of them 30 nadis govern the whole function of the 300 functions of the 300. ఈ 300 నాడుల ప్రవృత్తులను అందు ఒక 30 నాడులు ప్రభావితము చేయను, పరిపాలించను. ఈ 300 నాడుల వృత్తులను అందలి ఒక 30 నాడులు పరిపాలించను. And among them 3 stand as the leaders. ఈ 30లో 3 నాడులు నాయకమణుల వలె పనిచేయును. They are called Ida, Pingala, Sushumna. అందు ఇడా, పింగళ, సుషుమ్నలను 3 నాడులు ముఖ్యమైనవి. ఇడానాడి వెన్నెముకకు ఎడమ ప్రక్కగా స్పందించుచుండును. 3 నాడులు 3 ప్రక్కల 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 3 నాడులు
Ida vibrates towards the left of the vertebral column. Ida వెన్నెముకకు ఎడమ ప్రక్కగా స్పందించుతుండను. సో it vibrates along the left side, along the vertebral column. పింగళ నాడి కుడి పక్కగా స్పందించను. పింగళ టువర్డ్స్ ది రైట్ సైడ్. So look here. Suppose here is your head. ఇది నీ తలకాయ అనుకున్నాడు. This is the vertebral column, spinal column. Towards the left, suppose you stand like this. Why you call me? I stand like this. So towards the left there is Ida. Towards the right there is Pingala. Within the central bore of the vertebral column vibrates Sushumna. Sushumna vibrates within the central bore of the vertebral column. వెన్నెముక లోపల ఉన్న కన్నములో నుండి సుషుమ్నా నాడి స్పందించుచుండును. సో this is the introduction for yogic anatomy. అంటే యోగ శాస్త్రమునకు కావలసిన దేహ నిర్మాణ శాస్త్రమునకు ఇది ఉపోద్ఘాతము. They have no nerves on the physical plane. ఇడా పింగళ సుషుమ్ల నాడులకి సంబంధించిన నరములేవి భౌతికముగా లేవు. తర్వాత ఇడ అన్నది చంద్రనాడి అని కూడా అనబడుతుంది. ఇడ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ చంద్రనాడి, which means the lunar nadi. Chandra means lunar. Ida, yes. And the next one, Pingala, is called Surya Nadi, which means solar nadi. Sushumna is called Agni, or the nadi of fire. The first two have no physical vehicles. There is only a functioning in the area given. ఇడా పింగళాలు రెండింటికి భౌతికముగా నరములు లేవు, కానీ అవి పనిచేయు ప్రదేశము వాని ప్రవృత్తియు గమనింపబడును. Just as the mind cannot be seen, so also Ida or Pingala cannot be seen. మనస్సు ఎలా అయితే ఎక్స్రే ఫోటోలో వాటిలో రాదో, అలాగే ఇడా పింగళ కూడా రావు తింటాను. కానీ మనస్సు ఎలా పనిచేస్తుందో ఇడా పింగళ కూడా అలాగే పనిచేస్తాయి. Just as the mind is working, Ida and Pingala are also working. No materialist can dare say that there is no mind. ఎవడు కూడా భౌతికంగా ఏం కనపడదు కాబట్టి మనస్సు లేదని అనలేడు. We have what is called intelligence. No materialist can say that we have no intelligence.
simply because physically we cannot find it. బుద్ధి ఉంది, మరి ఎక్కడ కనిపించదు. అది లేదంటే నీకు లేదని ఒప్పుకుంటావా అని అడగాలి. బుద్ధి అంటే చెప్పిన వాడికి బుద్ధి లేదు, అది ఒప్పుకుంటే మిగతా వాడి సంగతి ఆలోచిద్దాం. సో వీ కాంట్ ఫైండ్ బుద్ధి ఎనీవేర్ ఇన్ ది బాడీ. ఇట్ నెవర్ మీన్స్ ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. సో దేర్ ఈస్ ది థర్డ్ నాడి, సూర్య నాడి, సుషుమ్నా. It has a location also. అగ్ని, సుషుమ్నా. సుషుమ్నా అనబడు అగ్ని నాడికి ఒక గొట్టం ఉన్నది. వెన్నెముక నడుమగా సన్నని గొట్టం ఉంటుంది. ది సెంట్రల్ narrow bore in the vertebral column is the location of Sushumna. అందులో పనిచేస్తూ ఉండేటువంటి ఏముంటుంది, ఒకనొక శక్తి ప్రజ్ఞ కలిసినది ఉంటుంది. There is something working in it. It can be called power plus consciousness. You can call it power consciousness capsule. శక్తి ప్రజ్ఞ కలిసినటువంటి ఒక అస్తిత్వం ఉంటుంది. వస్తున్నా. If you try to draw something out of it with an injection needle, అందులోంచి ఇంజెక్షన్ సూదిలో ఏమున్నదో యువతలో లాగుటకు ప్రయత్నించగా ద్రవ పదార్థం అవ్వచ్చు. దాన్ని there is some fluid. It is called, what is it called? Cerebrospinal fluid or lumbar fluid. Cerebrospinal fluid or lumbar fluid. వెన్నెముకలోని ద్రవము అని నవీన శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు. కానీ ప్రాచీన శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెబుతారంటే అక్కడ ద్రవం ఉండదు, మీరు తీసేటప్పటికి ద్రవం వస్తుంది అంటారు. ది ఏన్షియంట్ సైంటిస్ట్ సే దేర్ ఈజ్ నో ఫ్లూయిడ్ దేర్, బట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ ఫ్లూయిడ్ వెన్ యూ డ్రా ఇట్ అవుట్. If you can't believe, see this example. There is a rubber tube through which steam is passed. నీటి ఆవిరి రబ్బర్ ట్యూబ్ లోంచి పంపుతుంటాము. Introduce an injection tube into the rubber tube and draw the steam. What you get? You will get drops of water and not steam. అందులో పోతుంది స్టీమ్, కానీ ఈతలకి మీరు ఈత లాగేటప్పటికి స్టీమ్ రాదు, నీటి చుక్కలు అయిపోతుంది, ఘనీభవిస్తుంది. అక్కడ ఉన్న హీట్ కంటే తక్కువ హీట్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ there is something going on in the spinal cord, and that something is called కుండలిని. వెన్నెముక కన్నములో గుండా ఏదో వెళుతూ ఉన్నది.
You cannot call it or that, because the words it or that can be used only to inanimate things. కనుక అది అందులో పెడుతున్నటువంటిది అనటానికి ఏమీ లేదు. యూ కెన్ సే ఓన్లీ he or she. అందులో వెళుతున్నాయన అనో వెళుతున్నావిడనో అనాలి. ఎందుకని మనం ఆయనగానో ఆవిడగానో ఉంటాం దానివల్ల. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ వీఆర్ కాల్డ్ హీ ఆర్ షీ. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఇట్. అండి అందులో ప్రయాణం చేస్తున్నది ప్రజ్ఞ ఆవిరి వంటి స్థితిలో. యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ an electric charge. ఒక విద్యుత్ ప్రవాహంతో పోల్చవచ్చును. ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫినామినన్, విద్యుదయస్కాంతీకరణము చెందిన కార్యరూపము అనవచ్చును. విద్యుదయస్కాంతీకరణ చెందిన ప్రజ్ఞ. And also you can compare it with the electronic activity. But in all these comparisons you should remember that it carries the machine and its engineer also put together. పనిచేయుతున్న శక్తి, ఆ శక్తిని చాలనము చేయునట్టే యాంత్రికుడును కలిసిన ఒక వ్యక్తి. అది there is only one person who is power and also who is consciousness. అంటే శక్తి ప్రజ్ఞ రూపములతోనున్న ఒక్కరే పని చేస్తున్నారు. So you can at best feel it, you cannot show it. నీవు దానిని అనుభవించుటకు వీలగును గాని చూపించుటకు వీలు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when it is translated into the power to see, the power to hear, the power to smell, etc., that is the power of the sense organs. You can see through your eye with that power. You can't show to anyone what your sight is. ఈ కుండలిని చూసునట్టి వినునట్టి మొదలుగా గల పంచేంద్రియముల శక్తులుగా పంచబడినప్పుడు so the same thing is distributed as the activity of the five senses. పంచబడినప్పుడు దానిని వినియోగించి నీవు కంటితో చూడగలుగుతున్నావు గాని నీ చూడగలుగుటను ఇతరులకు చూపించలేకున్నావు.
can prove that you can see, but you cannot demonstrate your sight to others, the power of sight to others. నీవు చూచుచున్నట్లు ఇతరులకు తెలియజేయగలవు గాని నీ చూపును ఇతరులకు చూపలేవు. సో దట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ కుండలిని. కుండలిని యొక్క తత్వం ఇతిది. దీనికి కుండలిని అనే పేరు ఎందుకు వచ్చినది? వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కుండలిని? సర్పముతో పోల్చబడెను గనుక సర్పము చుట్టలు చుట్టుకొని ఉండును గనుక, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఎ సర్పెంట్, కుండలిని అనబడినది. అండ్ సిన్స్ ఎ సర్పెంట్ హ్యాస్ కాయిల్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కుండలిని. కుండలిని అనగా కుండలములు లేక